Hi everyone, welcome back. ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി എന്താണെന്നുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പെക്യുലാരിറ്റീസ് എന്താണ്, ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഏതൊക്കെയാണ് അത് എഴുതിയത്, അതെങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി അല്ലേ, സ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ദ ഫൺ പാർട്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് നോക്കാം. ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസും നോവൽസും തമ്മിൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആരും പറഞ്ഞു തരാൻ തന്നെ അറിയാം അല്ലേ. നോവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലോങ് ആണെന്നുള്ളതും ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വളരെ ഷോർട്ടർ ആണ് എന്നുള്ളതുമാണ്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ പെക്യുലാരിറ്റീസും നമ്മൾ നോക്കി. ആൻഡ് വി ഓൾസോ ടോക്ട് അബൌട്ട് വൺ റൈറ്റർ ഹു ഇസ് വെരി ഫേമസ് ഫോർ ഹിസ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ്. ഐ ആം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഒ ഹെൻറി. ഒ ഹെൻറി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെൻ നെയിം ആണ്, അതായത് എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേരാണ്. ശരിക്കുള്ള പേര് വില്യം സിഡ്നി പോർട്ടർ എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് വർക്ക് ക്യാബേജസ് ആൻഡ് കിങ്സ് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ആണ്. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിലെ പ്ലോട്ട് എന്താണ്, ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്താണ്, അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാണിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോ സ്റ്റൈൽ കാണിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ഡിവൈസസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നോക്കും. സോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റോറി അറിയുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ആസ് ഐ ഓൾവേസ് സേ, നമുക്കൊരു സ്റ്റോറി അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതെന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. റദർ ദാൻ മീ ടെല്ലിങ് യു ദ സ്റ്റോറി, ഐ വോണ്ട് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എ ലിറ്റിൽ മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അതുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റോറിയുടെ ഒരു വീഡിയോ വേർഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. After 20 years, the policeman on the beat moved up the avenue impressively. The impressiveness was habitual and not for show, for spectators were few. The time was barely 10 o'clock at night, but chilly gusts of wind with a taste of rain in them had almost de-peopled the streets. Trying doors as he went, twirling his club with many complex and artful movements, turning now and then to cast his watchful eye adown the Pacific thoroughfare, the officer with his stalwart form and slight swagger made a fine picture of a guardian of the peace. The vicinity was one that kept early hours. Now and then you might see the lights of a cigar store or of an all-night lunch counter, but the majority of the doors belonged to business places that had long since been closed. When about midway of a certain block, the policeman suddenly slowed his walk. In the doorway of a darkened hardware store, a man leaned with an unlighted cigar in his mouth. As the policeman walked up to him, the man spoke up quickly. "It's all right, officer," he said reassuringly. "I'm just waiting for a friend. It's an appointment made 20 years ago. Sounds a little funny to you, doesn't it? Well, I will explain if you would like to make certain it's all straight. About that long ago, there used to be a restaurant where this store stands, Big Joe Brady's restaurant. Until 5 years ago," said the policeman, "it was a torn down then." The man in the doorway struck a match and lit his cigar. The light showed a pale, square-jawed face with keen eyes and a little white scar near his right eyebrow. His scarf pin was a large diamond oddly set. 20 years ago tonight," said the man, "I dined here at Big Joe Brady's with Jimmy Wells, my best chum and finest chap in the world. He and I were raised here in New York, just like two brothers together. I was 18 and Jimmy was 20. The next morning, I was to start for the West to make my fortune. You couldn't have dragged Jimmy out of New York. He thought it was the only place on the earth. Well, we agreed that night that we would meet here again exactly 20 years from that date and time. No matter what our conditions might be, or from what distance we might have to come. We figured that in 20 years, each of us ought to have our destiny worked out and our fortunes made, whatever they were going to be. It sounds pretty interesting," said the policeman. "Rather a long time between meets, though it seems to me. Have not you heard from your friend since you left?" "Well, yes, for a time we corresponded," said the other. "But after a year or two, we lost track of each other. You see,
the West is a pretty big proposition, and I kept hustling around over it pretty lively. But I know Jimmy will meet me here if he's alive, for he always was the truest, staunchest old champ in the world. He will never forget. I came 1,000 miles to stand in this door tonight, and it's worth if my old partner turns up. The waiting man pulled out a handsome watch, the lids of it set with small diamonds. 3 minutes to 10. He announced. It was exactly 10 o'clock when we parted here at the restaurant door. Did party well out in the West, did not you? Asked the policeman. You bet. I hope Jimmy has done half as well in thee. He was a kind of plodder, though good fellow as he was. I have had to complete with some of the sharpest wits going to get my pile. A man gets in a groove in New York. It takes the West to put a razor edge on him. The policeman twirled his club and took a step or two. I will be on my way. Hope your friend comes around all right. Going to call time on him sharp? I should say not, said the other. I will give him half an hour at least. If Jimmy is alive on earth, he will be here by that time. So long, officer. Good night, sir, said the policeman, passing on along his beat, trying doors as he went. There was now a fine cold drizzle falling, and the wind had risen from its uncertain puffs into a steady blow. The few foot passengers astir in that quarter hurried dismally and silently along with coat collars, turned high and pocketed hands. And in the door of the hardware store, the man who had come 1,000 miles to fill an appointment, uncertain almost to absurdity, with the friend of his youth, smoked his cigar and waited. About 20 minutes he waited, and then a tall man in a long overcoat with a collar turned up to his ears hurried across from the opposite side of the street. He went directly to the waiting man. Is that you, Bob? He asked doubtfully. Is that you, Jimmy Wells? Cried the man in the door. Bless my heart, exclaimed the new arrival, grasping both the other's hands with his own. It's Bob, sure as fate. I was certain I would find you here if you were still in existence. Well, 20 years is a long time. The old restaurant's gone. Bob, I wish it had lasted so that we could have had another dinner there. How has the West treated you, old man? Bully, it was given me everything I asked it for. You have changed lots, Jimmy. I never thought you were so tall by 2 or 3 inches. Oh, I grew a bit after I was 20. Doing well in New York, Jimmy? Moderately, I have a position in one of the city departments. Come on, Bob. We will go around to a place I know of and have a good long talk about old times. The two men started up the street, arm in arm. The man from the West, his egotism enlarged by success, was beginning to outline the history of his career. The other, submerged in his overcoat, listened with interest. At the corner stood a drug store, brilliant with electric lights. When they came into this glare, each of them turned simultaneously to gaze upon the other's face. The man from the West stopped suddenly and released his arm. You are not Jimmy Wells, he snapped. 20 years is a long time, but not long enough to change a man's nose from a Roman to a pug. It sometimes changes a good man into a bad one, said the tall man. You have been under arrest for 20 minutes, Silky Bob. Chicago thinks you may have dropped over our way and wires us. She wants to have a chat with you. Going quietly, are you? That's sensible. Now, before we go on to the station,
here is a note I was asked to hand you. You may read it here at the window. It's from Patrolman Wells." The man from the west unfolded the little piece of paper handed to him. His hand was steady when he began to read, but it trembled a little by the time he had finished. The note was rather short. "Bob, I was at the appointed place on time. When you struck the match to light your cigar, I saw it was the face of the man wanted in Chicago. Somehow I couldn't do it myself, so I went around and got a plainclothes man to do the job. Jimmy." Now you know what the story is. എന്താണ് സ്റ്റോറിയിൽ നടന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലിയർ ഐഡിയ ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്കതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്, ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്താണ്? ക്യാരക്ടേഴ്സ് ബേസിക്കലി ആ ഒരു മൂവിയുടെ പ്ലോട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആക്ഷൻസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണോ പ്ലോട്ടാണോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുന്ന ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പോഴും ആക്ച്വലി കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ആൻസർ ഇല്ല. കുറേ പേര് വിശ്വസിക്കുന്നത് പ്ലോട്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് അതാണ് സ്റ്റോറി ലൈൻ എന്നുള്ളതാണ്. ചിലർ പറയുന്നത് ക്യാരക്ടറാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം ക്യാരക്ടർ ഇല്ലാതെ പ്ലോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഓൾവേസ് ദെയർ. ബട്ട് രണ്ടും നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയമില്ല. സോ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ, അതായത് പ്ലോട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആക്ഷൻസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു സ്റ്റോറി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി വി ഡു ക്യാരക്ടർ അനാലിസിസ്. അതായത് നമ്മൾ ക്ലൂസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ്, എന്താണ് അവരുടെ പെക്യുലാരിറ്റീസ്, ഫിസിക്കലി അവരെങ്ങനെയാണ്, ഇമോഷണലി അവരെങ്ങനെയാണ്, മെൻ്റലി അവരെങ്ങനെയാണ്, ഇതൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോറിയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അനാലിസിസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ക്യാരക്ടർ അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, എന്താണ് അവരുടെ സ്റ്റോറിയിൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച സ്റ്റോറിയിൽ അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം. അവരെങ്ങനെയാണ് ആ സ്റ്റോറിയിൽ ഫിറ്റ് ഇൻ ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ഥാനം എന്താണ് ആ സ്റ്റോറിയിൽ എന്നുള്ളത്. ഹീറോ ആണോ, ഹീറോയിൻ ആണോ, വില്ലൻ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് ക്യാരക്ടറാണോ, അത് നമ്മൾ നോക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോറിയിൽ അവർക്ക് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം. ആൻഡ് ആർ ദേ എ ഫ്ലാറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഓർ റൗണ്ട് ക്യാരക്ടർ, അതായത് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചേഞ്ചിൽ എന്തെങ്കിലും ഗ്രാജുവൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കണം. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ക്യാരക്ടർ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ലെറ്റ് us talk about the first character, ജിമ്മി വെൽസ്. ജിമ്മി വെൽസ് നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു പോലീസുകാരനാണ്. ഹീ ഈസ് എ പോലീസ്മാൻ വിത്ത് എൻ ഇംപ്രസീവ് വാക്ക് എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റോറിയിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത്. സോ ഹീ ഈസ് എ പേഴ്സൺ വിത്ത് എൻ ഇംപ്രസീവ് വാക്ക്. വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ജിമ്മി വെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കഥയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കോട്ട്സ് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയാൻ? ദ ഫൈനസ്റ്റ് ചാപ്പ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ഓൾവേസ് ദ ട്രൂവസ്റ്റ് സ്റ്റോൺചസ്റ്റ് ചാപ്പ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. അതായത് ലോയലായിട്ടുള്ള, സത്യസന്ധനായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് ജിമ്മി വെൽസ് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പം ഈ സ്റ്റോൺചസ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ലോയൽറ്റീനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് കഥ കേൾക്കുമ്പം തന്നെ അറിയാം അദ്ദേഹം റൂൾസിനോടാണെങ്കിലും ഫ്രണ്ടിനോടാണെങ്കിലും ലോയലാണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം രണ്ട് രീതിയിലും ലോയലായിട്ട് നിൽക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത്. അപ്പം അതൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ജിമ്മി ഈസ് എ വെരി ട്രൂ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലോയൽറ്റീനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹീ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂസ് വെരി ട്രൂ ടു ഹിസ് ഫ്രണ്ട് ബോബ്. വൈ? ബിക്കോസ് കുറേ കാലം മുന്നേ ആണെങ്കിലും അവർ ഉറപ്പിച്ച സമയത്ത് ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ ലോയൽറ്റി കാരണം ഹീ കെയിം ടു ദ പ്ലേസ് എക്സാക്ട്ലി ഓൺ ദ സെയിം ടൈം. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ജിമ്മി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനും അതേപോലെ തന്നെ വാക്കിനും, നമ്മൾ പറയുമല്ലേ സത്യം ചെയ്താൽ അത് പാലിക്കണം എന്ന് പറയും, അതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ്. Now, the other thing is, Jimmy has a high affection for Bob, but also has a moral dignity and responsibility to his job and country. നമുക്ക് കഥയുടെ അവസാനം വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണിത്. എന്താണ്? ജിമ്മി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ബോബിനോടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ ആഴത്തിൻ്റെ അത്ര തന്നെ സ്വന്തം ദേശത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കൺട്രീനോടും അതേ രീതിയിലുള്ള ഓണസ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലോയൽറ്റി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം ഫ്രണ്ടിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല, അതേ സമയത്ത് സ്വന്തം കൺട്രീനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രിമിനലിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കാനും പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ. അങ്ങനെ ഒരു ഡിലമയാണ് നമ്മൾ അവസാനം കാണുന്നത്. ആൻഡ് വി നോ ഹൗ ദ സ്റ്റോറി എൻഡഡ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓണസ്റ്റി, രണ്ട് രീതിയിലുമുള്ളൊരു മോറൽ ഡിലമ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ജിമ്മിക്ക് ഈ കഥയിൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വി ഓൾസോ നോ ഹൗ ഹി ഹാൻഡിൽഡ് ഇറ്റ്. നൗ ലെറ്റ് us look at the second character, ബോബ്. ബോബ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഊഹിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ.
He has a pale, square-jawed face with keen eyes and a little white scar near the right eyebrow എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് കഥയിൽ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത്. സ്ക്വയർ മുഖമുള്ള, ഒരു മറുകുള്ള, അങ്ങനെ ഒരു ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ജിമ്മിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല. ആ ഒരു വാക്കിനെ പറ്റിയേ പറഞ്ഞു തരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും ബോബിനെ പറ്റി കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഫേഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. Then we talk about his scarf pin with a large diamond oddly set indicating his acquired affluence. അതായത് വളരെയധികം വലിയൊരു പൈസക്കാരനാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ, വളരെ വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോട്ടിൽ ഒരു ബ്രോഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയമണ്ടിൻ്റെ വലിയൊരു പിൻ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇത് മേ ബി റൈറ്റർ നമ്മളെടുത്ത് ബോബ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്ന ഒരു ഐഡിയ ആയിരിക്കും. ഹി കമ്പീറ്റഡ് വിത്ത് സം ഓഫ് ദ ഷാർപ്പസ്റ്റ് വിറ്റ്സ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ആൻഡ് ബിക്കേം റിച്ച്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പൈസക്കാരനായത് എന്നുള്ളതും കഥയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. വെസ്റ്റിലുള്ള കുറച്ച് നല്ല സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ല വിവരവും നല്ല എന്താ പറയുക സ്മാർട്ട്, നമ്മൾ പറയില്ലേ ബിസിനസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കുരുട്ട് വേണം, അതൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ തന്നെ കമ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം റിച്ച് ആയത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കഥയിൽ പറയുന്നത്. വി സീ ദ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഓഫ് ഹിസ് ക്യാരക്ടർ അല്ലേ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് എവിടെയാണ് കാണിക്കുന്നത്? ഹിസ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ടുവേർഡ്സ് ജിമ്മി. എങ്ങനെയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്? എത്ര വലിയ പൈസക്കാരനാണെങ്കിലും ക്രിമിനൽ ആണെങ്കിലും എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എത്ര റിസ്ക് എടുത്തിട്ടായാലും ഹി ഓൾസോ കെയിം ടു ദ പ്രോമിസ്ഡ് പ്ലേസ് അല്ലേ. 20 വർഷത്തിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള പ്രോമിസ് അദ്ദേഹവും നിറവേറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് വളരെ ലോയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ബോബ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഈവൻ ദോ ഹീസ് എ ക്രിമിനൽ, ഹി ഹാസ് എ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് എന്നുള്ളത് കഥയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ബട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ ബോബ് ഹാസ് എ ക്രിമിനൽ റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ നടത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ബോബിനൊരു ക്രിമിനൽ റെക്കോർഡ് ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമുക്ക് മെയിൻലി കഥയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതും. ആൻഡ് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ അവരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കഥയിലൂടെ അറിയാനുള്ളൂ. Now when we look at the background of the story, we see that after 20 years എന്നുള്ളത് 20th century ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് എന്നുള്ളത് കഥ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഓ ഹെൻറിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കഥയിൽ. എന്താണ്? ഹിസ് സ്റ്റോറീസ് ആർ പ്ലോട്ട് ഡ്രിവൺ, റിലൈങ് ഓൺ എ സർപ്രൈസ് റിവേഴ്സൽ ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ അറ്റ് ദി എൻഡ്. അതായത് പ്ലോട്ടിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓ ഹെൻറി കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം അറ്റ് ദി എൻഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സിലൂടെ ആണെങ്കിലും പ്ലോട്ടിൽ ഒരു റിവേഴ്സൽ ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾക്ക് വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു അമ്യൂസ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഓ ഹെൻറി ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഇതിലെന്താണ്, വന്ന പോലീസുകാരൻ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ക്രിമിനൽ ആയിട്ടാണ് സ്വന്തം ഫ്രണ്ട് മാറുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഒരു റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ദി സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ സർപ്രൈസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓ ഹെൻറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിർത്തുന്നത്. Now, situational irony is used in after 20 years. The readers do not discover that Bob is a criminal until the last few lines of the story when he is arrested. അപ്പോൾ സിറ്റുവേഷണൽ ഐറണി എന്താണ്? ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വിരോധാഭാസത്തിനെയാണ് സിറ്റുവേഷണൽ ഐറണി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നോ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിലും കഥയുടെ അവസാനത്തിലും നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുക? ചിലപ്പോൾ ബോബ് വരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ജിമ്മി വരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഫ്രണ്ട്സ് സങ്കടപ്പെട്ട് തിരിച്ചു പോകും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒന്നിക്കും, ഇത്രയും നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ നമ്മളുടെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻസിന് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇതിനെയാണ് സിറ്റുവേഷണൽ ഐറണി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷണൽ ഐറണി വളരെ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഓ ഹെൻറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ദ സിംബോളിക് നേച്ചർ ഓഫ് ഷാഡോ ആൻഡ് ലൈറ്റ്. ഇത് ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം തന്നെ ഇത് നടക്കുന്നത് രാത്രിയിലാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് കൊണോട്ടേഷനാണ് അവിടെ ഓൾറെഡി കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ലൈറ്റിൽ വരുമ്പോഴാണ് ബോബ് ആരാണെന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി ജിമ്മിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്നൊരു സ്ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ അവിടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ഡാർക്കിലാണ് നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ, ലൈറ്റിലാണ് പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ എന്നൊരു വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ലൈറ്റിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് സത്യങ്ങളുടെ ചുരുളഴിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ലോയൽറ്റി മുന്നോട്ട് വരികയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു സിംബോളിസം അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ഈ ഒരു സിംബോളിക് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അദ്ദേഹം വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഈ സ്റ്റോറീൻ്റെ റിവേഴ്സൽ, അതായത് സിറ്റുവേഷണൽ ഐറണിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. നൗ ലെറ്റ് us see what are some of the devices that he has used. നമ്മൾ പോയമൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയും കുറേ സിമിലി, മെറ്റഫർ പോലെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസിലാണെങ്കിലും അത് ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. The first one is that the story is written in a third person omniscient point of view and who sees everything and it is set in the past. ഇപ്പോൾ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നത്? ദൈവത്തിന് എല്ലാവരെയും കാണാൻ പറ്റും, വേറെ തന്നെ നിന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതല്ലേ.
അതിനെയാണ് നമ്മൾ തേർഡ് പേഴ്സൺ ഓംനിസെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വേറെ തന്നെ നിന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്നത്, ഓൾറെഡി എന്താ നടന്നത്, ഇപ്പോൾ എന്താ നടക്കുന്നത് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. ആരുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലൂടെയും ആ കഥ അവർക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ ഒരു നെറേറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ തേർഡ് പേഴ്സൺ ഓംനിസെന്റ് നെറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് കഥ പാസ്റ്റിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. The second thing is that there is a repetition of words. The use of repetition ആണ്. ഒരു വേർഡ് തന്നെ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, അതിനൊരു റിതമിക് പാറ്റേൺ വരും. അപ്പോൾ 20 years എന്നുള്ള വാക്ക് ആ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിൽ കുറേ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ റെപ്പറ്റീഷൻ നമുക്ക് കഥയിൽ നല്ലൊരു വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഓളം വരുത്തും എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Then there is a lot of words related to movement. For example, the policeman walked up to him. I kept bustling around. The policeman twirled his club and took a step or two. അങ്ങനത്തെ കുറേ മൂവ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, അപ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്നത് പറയുന്നുണ്ട്, വണ്ടി പോകുന്നത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വാക്കുകൾ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ മൂവ്മെൻറ്റ് ചിലപ്പം അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാവാം, അല്ലെങ്കിൽ കഥയുടെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാവാം. നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഈ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിൽ അത് പറയാം. ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടു നോട്ട് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ തന്നെ ഈ മൂവ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇപ്പം നമ്മൾ പ്ലോട്ട് നോക്കി, അതേപോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടർ അനാലിസിസ് ചെയ്തു, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഏത് രീതിയിലാണ് നോക്കി, ആൻഡ് പ്രോസ് സ്റ്റൈൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും നോക്കി. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കഥ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടൊന്നും തോന്നില്ല. നൗ ദറ്റ് യു ഹാവ് ഓൾസോ സീൻ ദ വീഡിയോ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി, നിങ്ങൾക്ക് SLത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി ആ സ്റ്റോറി വായിക്കാൻ തോന്നിയാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലിനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക് അത് വായിക്കുമ്പം കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So I hope you enjoyed today's story. I'll see you with the next story in the next video. Bye.